الحمد لله الواحد القهار العزيز الغفار مكبر الليل على النهار تذكرة لأولي الألباب والأبصار، وأشهد أن لا إله إلا الله في ألوهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي بعثه الله إلى الثقلين من الجن والإنس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. إن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة هي وصاحبها في النار. عباد الله، سنتكلم اليوم إن شاء الله عن قصة أصحاب الأخدود الذي رواه مسلم. وحدثنا هداد ابن خالد حدثنا حماد ابن سلمة حدثنا ثابت عن عبد الرحمن ابن أبي ليلى عن سهيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كان ملك في من كان قبلكم، وكان له ساحر، فلما كبر قال للملك: إني كبرت، فبعث إلي غلاما أعلمه السحر. فبعث إليه غلاما يعلمه، فكان في طريقه إذا سلك راهب فقعد إليه وسمع كلامه فأعجبه، فكان إذا أتى الساحر مر بالراهب وقعد إليه، فإذا أتى الساحر ضربه، فشكى ذلك إلى الراهب فقال: إذا خشيت الساحر فقل حبسني أهلي، وإذا خشيت أهلك فقل حبسني الساحر. فبينما هو كذلك إذ أتى على دابة عظيمة قد حبست الناس، فقال: اليوم أعلم الساحر أفضل أم الراهب أفضل؟ فأخذ حجرا فقال: اللهم إن كان أمر الراهب أحب إليك من أمر الساحر فاقتل هذه الدابة حتى يمضي الناس. فرماها فقتلها ومضى الناس. فأتى الراهب فأخبره، فقال له الراهب: أي بني، أنت اليوم أفضل مني، قد بلغ من أمرك ما أرى، وإنك ستبتلى، فإن ابتليت فلا تدل علي. وكان الغلام يبرئ الأكمه والأبرص ويداوي الناس من سائر الأدواء. فسمع جليس للملك كان قد عمي، فأتاه بهدايا كثيرة، فقال: ما هاهنا لك أجمع إن أنت شفيتني؟ فقال: إني لا أشفي أحدا، إنما يشفي الله، فإن أنت آمنت بالله دعوت الله فشفاك. فآمن بالله فشفاه الله. فأتى الملك فجلس إليه كما كان يجلس، فقال له الملك: من رد عليك بصرك؟ قال: ربي. قال: ولك رب غيري؟ قال: ربي وربك الله. فأخذه فلم يزل يعذبه حتى دل على الغلام. فجيء بالغلام فقال له الملك: أي بني، قد بلغ من سحرك ما تبرئ الأكمه والأبرص وتفعل. فقال: إني لا أشفي أحدا، إنما يشفي الله. فأخذه فلم يزل يعذبه حتى دل على الراهب. فجيء بالراهب فقيل له: ارجع عن دينك، فأبى. فدعا بالمئشار فوضع المئشار في مفرط رأسه فشقه حتى وقع شقاه. ثم جيء بجليس الملك فقيل له: ارجع عن دينك، فأبى. فوضع المئشار في مفرط رأسه فشقه به حتى وقع شقاه. ثم جيء بالغلام فقيل له: ارجع عن دينك، فأبى. فدفعه إلى نفر من أصحابه فقال: اذهبوا به إلى جبل كذا وكذا، فاصعدوا به الجبل، فإذا بلغتم ذروته فإن رجع عن دينه وإلا فاذرحوه. فذهبوا به فصعدوا به الجبل، فقال: اللهم اكفنيهم بما شئت. فرجف بهم الجبل فسقطوا. وجاء يمشي إلى الملك فقال له الملك: ما فعل أصحابك؟ قال: كفانيهم الله. فدفعه
إلى نفر من أصحابه فقال اذهبوا به فاحملوه في قرقور فتوسطوا به البحر فإن رجع عن دينه وإلا فقذفوه. فذهبوا به فقال اللهم اكفنيهم بما شئت، فانكفأت بهم السفينة فغرقوا. وجاء يمشي إلى الملك فقال له الملك ما فعل أصحابك؟ قال كفانيهم الله. فقال للملك إنك لست بقاتلي حتى تفعل ما آمرك به. قال وما هو؟ قال تجمع الناس في صعيد واحد وتصلبني على جذع، ثم خذ سهمي من كنانتي، ثم ضع السهم في كبد القوس، ثم قل بسم الله رب الغلام، ثم ارمني. فجمع الناس في صعيد واحد وصلبه على جذع ثم أخذ سهما من كنانته ثم وضع السهم في كبد القوس، ثم قال بسم الله رب الغلام، ثم رواه فوقع السهم في صدره، فوضع يده في صدره في موضع السهم فمات. فقال الناس آمنا برب الغلام، آمنا برب الغلام، آمنا برب الغلام. فأتي الملك فقيل له أرأيت ما كنت تحذر؟ قد والله نزل بك حذرك، قد آمن الناس. فأمر بالأخدود في أفواه السكك فخدت وأضرم النيران، وقال من لم يرجع عن دينه فأحموه فيها، أو قيل له اقتحم. ففعلوا حتى جاءت امرأة ومعها صبي لها فتقاعست أن تقع فيها، فقال لها الغلام يا أمه اصبري فإنك على الحق. Alhamdulillah, nous louangeons Allah Azza wa Jal jusqu'à ce qu'il soit satisfait. Nous louangeons Allah au moment où il est satisfait. Et nous louangeons également Allah Azza wa Jal après sa satisfaction, témoignant qu'il n'y a point de divinité qui mérite d'être adoré en dehors d'Allah. Allah Azza wa Jal est unique dans son adoration, sa seigneurie et ses noms et attributs. Témoignant aussi que Muhammad, paix et bénédiction sur lui, est l'envoyé d'Allah vers nous, vers les djinns et les humains. Si tu ne suis pas le prophète, c'est que tu vas demeurer dans l'obscurité. Mais si tu suis les enseignements du prophète, c'est que tu ne seras jamais égaré. Chers frères en Allah, aujourd'hui, dans notre khutbah, nous allons parler, Inch'Allah, d'une histoire qui cultive, qui est venue dans la sourate Al-Buruj. Une histoire qui est venue dans la sourate Al-Buruj, qu'Allah il a raconté. Et le prophète alayhi salatu wa salam nous a apporté plus de détails dans le hadith numéro 3005 dans Sahih al-Muslim. Le prophète alayhi salatu wa salam nous raconte une histoire qui va nous faire beaucoup bénéficier dans notre aqidah, dans notre foi et dans notre vie. Le prophète dit, d'après Suhaib, il dit, parmi les gens qui vous ont précédé, il y avait un roi qui possédait Yani Sahir, un sorcier, un roi qui était assisté par un magicien. Et c'est ce que nous vivons aujourd'hui. Dans la plupart des cas, lorsque vous voyez des personnes qui sont élevées, ils sont élevés dans la plupart des cas. À côté d'eux, il y a des sorciers. Ça n'a pas débuté aujourd'hui. Le prophète dit ce roi était assisté par un sorcier. Essayez de jeter un coup d'œil sur des rois qui existent de nos jours. Vous allez constater que la plupart des notables qui sont à côté d'eux, ce sont des sorciers. Et vous allez voir que dans des histoires coraniques, parmi les plus grands mécréants, il y a des rois. Et vous allez aussi constater que de nos jours, vous allez voir certains rois qui prononcent des paroles qui peuvent ressembler aux paroles des mécréants, des rois qui ont été mécréants comme Pharaon, comme le roi dont on a raconté son histoire dans la sourate Al-Buruj. Le prophète dit lorsque ce sorcier est devenu grand, yani lorsqu'il a vieilli, il a dit au roi, inni qad kabirt, certes, j'ai atteint la vieillesse. Cherche un enfant, tu l'envoies auprès de moi pour qu'il puisse apprendre la magie. Et les savants nous font comprendre que les gens qui maîtrisent vraiment la science, qui maîtrisent la science sans l'oublier, il y a les enfants, il y a une sagesse à travers cela. Même le sorcier a dit il faut chercher un enfant, tu envoies l'enfant vers moi, je lui enseigne la sorcellerie, la magie. Et aujourd'hui, tu vois quelqu'un, il a atteint 30 ans, c'est en ce moment qu'il va commencer à réciter l'alphabet. Même les koufars, ils ont choisi des personnes jeunes, sachant qu'ils sont prêts à mémoriser. Il en est de même avec la religion islamique.
pour choisir quelqu'un de ta famille qui va te remplacer en sciences, il faut qu'à chaque fois que tu accouches un enfant, tu commences à lui enseigner l'islam. Voilà comment le roi maintenant, il a choisi un enfant, il a envoyé à ce sorcier pour qu'il parte apprendre la sorcellerie. Et Allah, comme il fait ces choses, il avait mis sur le chemin de cet enfant un rahib, c'est-à-dire un moine, un religieux. Rahib, c'est un religieux dans la religion des Nasara, des chrétiens. Mais ça ne veut pas dire qu'il était chrétien. C'est-à-dire qu'il était parmi ces Banu Israël dont certains se sont égarés, sont devenus des chrétiens. Sur son chemin, Allah a mis un religieux qui lui a appris le tawhid. C'est-à-dire qu'il passe pour aller apprendre la magie. Comme Allah sait comment il guide, il connaît comment la droiture va débuter. Allah met sur son chemin un moine. Il rencontre le moine commence à lui prêcher le tawhid, à lui enseigner la religion. C'est la raison pour laquelle même ceux qui nous ont précédés, qui ont la même religion islamique que nous, ils commençaient l'enseignement par le tawhid. Si c'est nous aujourd'hui, on va commencer par la prière. Il a commencé par le tawhid. Car lorsque tu enseignes le tawhid à qui que ce soit, c'est à lui maintenant de distinguer le vrai du faux. À chaque fois que le petit passe maintenant, au lieu d'aller chez le sorcier pour apprendre, il s'arrête d'abord sur le chemin du moine, il apprend le tawhid chez celui-ci. Après, il s'en va auprès du sorcier, il apprend. Et on a constaté qu'il y avait un décalage horaire. Si par exemple il venait auprès du sorcier à 10 heures, maintenant on constate qu'il vient à 11 heures, à 12 heures. S'il rentrait de chez lui à 12 heures, on constate qu'il rentre maintenant à 13 heures, à 14 heures. Mais qu'est-ce qui le retarde en route? On a commencé à le menacer à la maison et le sorcier aussi le menace parce qu'il ne respecte plus l'heure. À la maison, le menace parce qu'il ne respecte plus l'heure de la rentrée. Il a expliqué cela aux religieux. Il a expliqué la situation aux religieux. Le religieux lui a dit, à chaque fois que tu arrives à la maison, on essaye de te menacer. Il faut dire à tes parents que c'est le sorcier qui m'a retenu pour longtemps. Et à chaque fois que tu arrives auprès du sorcier, il veut te menacer. Il faut lui informer que ce sont mes parents qui m'ont retenu. Et cette partie nous indique déjà ceci indique déjà que nul dans les cieux et sur terre ne connaît le cachet, le mystère, les choses secrètes à part Allah. Il est sorcier, on est en train de lui mentir et il accepte ce mensonge, il croit en cela comme si c'était une vérité, alors qu'il prétend enseigner la sorcellerie. Un jour, dont le prophète alayhi salatu wassalam dit, l'enfant passe sur une route. Il voit que sur ce chemin, il y avait des gens en masse qui voulaient traverser. Il n'y avait pas moyen pour traverser. Un grand animal s'était couché sur le passage. Les gens ne pouvaient plus traverser. Et voilà maintenant qui veut invoquer Allah Azza wa Jal. Et les savants disent, ce grand animal, c'était le serpent, Allahu A'lam. C'était le lion, Allahu A'lam. Mais al-Muhim, ce qui est plus important ici, c'est de comprendre qu'un animal était couché sur le chemin dont seul Allah Azza wa Jal connaît comment était cet animal. Et cet enfant en question, comme il a appris le tawhid, en même temps la sorcellerie, il dit aujourd'hui, je vais voir si ce que le moine, le religieux m'enseigne, c'est ça qui est vrai, ou bien c'est le sorcier, c'est ce que le sorcier m'enseigne qui est vrai. Quand il a dit cela, il a pris le caillou, un caillou, il a dit, oh Allah, si ce que ce religieux m'enseigne, c'est ça qui est la vérité, lorsque je lance ce caillou, il veut faire à ce que ça tue cet animal. Et si maintenant, c'est le cas qu'on fait à ce que ça ne tue pas l'animal, il a pris le caillou, il a lancé ça, a tué le grand animal. Et les gens étaient stupéfiés, ils étaient étonnés, jusqu'à ce que l'information a circulé dans toute la ville, qu'il y a un enfant, qui a fait un miracle, il a réussi à tuer l'animal qui avait freiné beaucoup de personnes. Voilà maintenant que c'est Jali Sul Malik. L'un parmi ceux qui s'asseyaient auprès du roi, il entend l'information qui était aveugle. Il s'en va voir le petit. Il lui dit, il faut Il lui dit, il faut me guérir. Et voici le petit maintenant qui dit, moi je ne guéris pas, c'est Allah qui guérit. Toi qui fais la route, écoute bien. Ce n'est pas toi qui guéris, c'est Allah qui guérit. C'est dit, si tu dis sur quelqu'un, il retrouve la guérison, tu dis,
Ou bien la personne dit, imam, viens lire sur ma femme, sur mon enfant. J'ai appris que tu guéris souvent les gens, tu détestes que tu es tombé dans le piège de Shaitan. Tu dois faire comprendre aux gens que tu n'es qu'une cause. Donc les théories n'a pas commencé aujourd'hui, ça a commencé auparavant. Cet enfant dit, moi je ne guéris pas, c'est Allah Azzawajal qui guérit. Mais si tu veux retrouver la guérison, il faut croire en Allah. Quand tu vas croire en Allah, je vais invoquer Allah Azzawajal pour toi. Allah va te guérir. Voilà comment cet aveugle, qui était l'un des notables du roi, il a cru en Allah Azzawajal. Et le petit a invoqué Allah, il a retrouvé sa guérison. Et ce notable s'en va donc voir le roi. Il était fier d'avoir retrouvé la guérison. Le roi lui-même constate, d'après ce que le prophète Mohammed nous raconte, le roi constate qu'il a retrouvé sa vue. Le roi dit, mais, Yani, comment est-ce qu'il a retrouvé la vue? Il dit, c'est Allah qui m'a donné cette vue. C'est donc l'enseignement du tawhid que le petit a enseigné à cet homme. Il a reçu cela, il a maintenant su que c'est Allah qui guérit et non le petit. Il a dit au roi, c'est Allah qui m'a donné cette guérison. Le roi lui a dit, est-ce qu'il y a un autre Seigneur en dehors de moi? Il dit, oui, mon Seigneur ainsi que le tien, c'est Allah Azzawajal. Voilà comment on a commencé à châtier cette personne. On bénéficie ici que si tu apprends ta religion, tu pratiques ta religion, tu n'es pas éprouvé, réfléchis encore. Vous allez constater que seuls les gens de la Sunna sont éprouvés dans ce moment, comme les envoyés, comme les personnes pieuses ont été éprouvées auparavant. Lorsqu'on l'a beaucoup châtié, il a dit, il va indiquer le petit qui lui a donné la guérison. On a indiqué le petit. Et le petit en question, le religieux lui avait dit, lorsqu'il a entendu qu'il a lancé le caillou, ça a tué l'animal, le petit dit, tu as atteint, il y a un degré élevé, tu es même maintenant plus que moi. C'est ce que le religieux lui dit. Et le religieux lui dit, c'est on va t'éprouver un jour. Mais si on t'éprouve, ne m'indique pas aux gens. Ceci indique qu'à chaque fois que tu touches le théorie, tu seras éprouvé dans ce bas monde. Voilà comment on a ramené le petit auprès du roi. Le roi lui dit, la sorcellerie que tu es allé apprendre, ça a fait à ce que tu puisses guérir les gens. Tu as guéri un tel, il a retrouvé sa vue. Et parmi les maladies qu'il guérissait, c'était quoi? La lèpre. Par la grâce d'Allah, de la lèpre et des personnes qui sont nées étant aveugles. Il guérissait beaucoup d'autres gens par la grâce d'Allah sur les maladies. Lorsque le roi lui a fait savoir que c'est à travers la sorcellerie, il dit non, car celui qui guérit c'est Allah Azzawajal. Et le roi voulait qu'on le prenne pour divinité. Quand on a appelé le nom d'Allah, il s'est fâché, il a commencé à menacer le petit. Voilà comment il menace le petit. Les savants disent ce qu'on va bénéficier ici, c'est quoi? Ce n'est pas parce que tu as la foi, tu invoques Allah, accepte que tu ne seras pas éprouvé. Ce petit a invoqué Allah, il a accepté. Et à la suite, vous allez voir qu'il va continuer à invoquer Allah, Allah va accepter. Mais les savants disent pourquoi il n'a pas invoqué Allah et ça ne l'a pas fait. Mais on l'a fait, il est en train de subir. Cela indique que lorsque tu as la foi, tu invoques Allah, accepte. Ça ne veut pas dire que tu seras aussi épargné des épreuves. Lorsqu'on a menacé le petit, voilà comment il a indiqué le religieux. On a fait venir le religieux. Les trois maintenant étaient sur les théories. L'un des notables du roi, le religieux et le petit en question. On a pris le notable du roi. On lui dit, est-ce que tu prends le roi comme divinité ou bien tu as une autre divinité en dehors d'Allah Azzawajal? Il dit, il demeure avec Allah, c'est Allah sa divinité. On a pris la scie, on l'a fendu en deux et ces deux parties sont tombées. On est passé sur le religieux. On lui dit, est-ce que tu vas revenir, abandonner ta religion, abandonner Allah Azzawajal? Il a persisté en disant que c'est Allah son Seigneur, il n'abandonne pas. Le prophète dit, on l'a scié en deux, il est tombé. Et le petit voyait, on a aussi dit au petit, est-ce que tu abandonnes cette religion, tu reviens sur la religion du roi? Le petit a refusé. Voilà comment le prophète alayhi salam nous dit, le roi envoie certains de ces gens avec le petit, il dit, prenez ce petit, vous partez au niveau de la montagne, arrivez au sommet, vous le jetez. S'il accepte de retourner, abandonner sa religion, abandonner Allah et retourner dans la nôtre, vous laissez le petit en question. Mais s'il n'accepte pas dans le cas contraire, vous le jetez. Lorsqu'il soit arrivé, Allah dit, celui qui place sa confiance en Allah, Allah Azzawajal te suffit. Le petit a dit, Allahumma kfinim bima shi'ita. Et cette expression, ce doigt est venu dans le Coran, dans la Sourate Baqarah, dans la page 21, face à Yakfi'ikahumullah. Il a dit, oh Allah,
suffis-moi contre eux de ce que tu veux. Quand il est invoqué ainsi, la montagne a commencé à trembler, tous ils sont tombés, ils sont morts. Le petit rentre. Le roi dit, mais où sont passés ceux qui étaient avec eux? Il dit, ils sont morts. Le roi envoie encore un deuxième groupe de gens d'aller maintenant de monter dans le bateau, dans un petit bateau, une petite pirogue. Arrivé au milieu de la mer, on demande au petit, est-ce que tu vas abandonner ta religion, revenir sur la nôtre? Si tel est le cas, on ne te tue pas. Mais si c'est le cas contraire, on va te jeter au milieu de la mer et tu vas mourir. Lorsqu'ils sont montés dans le bateau, arrivés tel que le roi a dit, le petit a dit, il n'a pas voulu abandonner, il a dit, Allah makfini bimashid, Allah suffis-moi contre de tout ce que tu veux. Voilà comment la pirogue a commencé à balancer, ils sont tombés. Le petit revient, le roi dit où sont passés ces gens-là? Le petit dit ils sont tous morts. Le petit dit au roi, si tu veux me tuer, je vais t'indiquer la méthode que tu vas utiliser pour me tuer. Et le petit parle ici avec plein de sagesse. Il dit, pour me tuer, il faut m'attacher devant les gens. Tu vas dans une terre où les gens sont nombreux. Tu fais à ce que les gens se rassemblent, tu m'attaches. Lorsque tu vas m'attacher, tu prends la flèche. La flèche, tu mets dans son arc. Tu tiens. Tu dis Bismillah, Rabbil Ghulam, au nom d'Allah, le Seigneur de cet enfant. Tu tiens. Tel que le petit a dit, le roi a exécuté. Devant les gens, on a rassemblé les gens. Les gens étaient là en train d'observer, on a attaché le petit, on a tiré la flèche, on dit Bismillah, au nom d'Allah, Rabbil Ghulam. Et le roi est tombé dans son piège, il ne s'en rend pas compte. Toute personne tyranne et arrogante auront une mauvaise fin et finissent toujours par tomber dans le piège. Voilà comment ils ont tiré, ils ont tué le petit. Et le petit a laissé un message à la communauté. Les gens ont dit, mais donc c'est à cause du nom d'Allah que ce petit est mort. Ils ont tous cru en Allah Azza wa Jal. Voilà maintenant que les gens, tout le monde, toute la masse a commencé à abandonner le roi. Les gens du roi sont revenus, ils ont dit au roi, c'est de ce que tu craignais est arrivé. C'est-à-dire, tu avais peur à ce que les gens ne suivent Allah Azza wa Jal comme Seigneur. Mais voilà que tous les gens dans la cité, ils ont suivi Allah comme Seigneur, ils t'ont abandonné. Voilà comment le roi maintenant il recommande d'aller creuser un fossé ou bien une fossé. On active le feu à l'intérieur qu'on appelle al-Qudud. Lorsqu'on a creusé, on allie les gens de cette cité. On dit bon toi, c'est Allah ton Seigneur ou c'est le roi qui est ton Seigneur. Tu dis c'est Allah mon Seigneur. On te jette dans la fossé. Tu arrives, on dit c'est le roi qui est ton Seigneur, bien tu choisis qui comme Seigneur, tu dis le roi, on te laisse tranquille. C'est la raison pour laquelle Allah Azza wa Jalla dit wa ma naqamu minhum illa ay yu'minu billahi al-aziz al-hamid. Qutila ashabul ukhdud. Allez réviser la soirée à l'ukhdud. Le prophète dit maintenant pour chuter, lorsqu'on est arrivé sur une femme, la femme a paniqué. Elle voulait abandonner Allah Azza wa Jalla parce qu'elle a vu le feu. Quand elle a paniqué, Allah a fait à ce que l'enfant qu'elle portait, l'enfant a parlé. Ceci indique qu'à chaque fois que tu crois en Allah, Allah Azza wa Jalla va te soutenir. Dans des moments où tu vas vouloir lâcher, Allah va choisir quelqu'un sur ton chemin pour renforcer ta foi. Bi'idhnillah tabaraka wa ta'ala. Quand l'enfant a parlé de la mère, tu es sur la vérité, ne lâche pas. On a jeté la mère dans le feu. Allah dit inna alladhina fatanu al-mu'minina wal-mu'minati thumma lam yatubu falahum 'adhabu jahannam wa lahum 'adhabu al-hariq. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Après avoir témoigné qu'Allah est notre Seigneur qui mérite d'être adoré, que Muhammad est son envoyé vers nous. Nous voyons que c'est hadith, c'est un long hadith dont son histoire est belle. Mais on n'a pas assez de temps pour beaucoup plus développer. On va juste extraire ce qu'on va bénéficier ici. Premièrement, c'est que pour mémoriser, on mémorise lorsqu'on a la mémoire fraîche. Les gens qui, le mois de Ramadan est en train de s'approcher, tu as 40 ans. Tu n'as pas encore terminé A, I, O, Ba, Bi, Bou. Et tu souhaites déjà mémoriser le Coran, il se fait déjà tard. Donc, on va aussi bénéficier que toute personne qui place sa confiance en Allah, Allah va te secourir. Allah dit, Inna lanansuru rusulana walladhina amanu. Allah dit, nous allons secourir, nous envoyer les croyants. Et regardons comment Allah a secouru ce petit à travers ses doigts.
Troisièmement, peut-être si on récite ce doigt, il va falloir réciter 1000 fois avant qu'on exauce un seul. Mais le petit là, il y a récité en un seul coup, Allah l'a accepté. Donc Allah il secoue toujours ceux qui placent leur confiance en lui. Parmi les choses qu'on doit aussi noter, c'est que dans cette religion, il faut avoir beaucoup de patience. Regardez comment un homme religieux a perdu sa vie pour la cause d'Allah. Regardez comment celui qui s'asseyait auprès du roi a perdu sa vie à cause d'Allah. Regardez aussi comment le petit a perdu sa vie pour la cause d'Allah. Mais est-ce que ceux qui les ont brûlés étaient plus forts qu'Allah? Non. Regardez comment Allah parle dans la sourate Buruj. Qu'est-ce qui a poussé ces gens-là, les gens de Uhud, de brûler ceux-ci? Est-ce qu'ils ont brûlé? Non. Est-ce qu'ils sont tombés dans la fornication? Non. Est-ce qu'ils ont été injustes avec qui que ce soit? Non. Allah dit la seule raison, c'est juste parce que ils ont cru en Allah. Mais regardez comment le verset se termine. Allah dit Al-Aziz, le puissant. Allah est puissant plus que les gens de Uhud. Si Allah aurait voulu, il devrait les détruire. Comme il a détruit ceux qui voulaient détruire, yani la Kaaba à Makkah. Mais si maintenant tu as vu Allah les laisser, c'est à travers une sagesse. Et on va aussi bénéficier que cette religion, tu ne peux pas la pratiquer sans avoir beaucoup de preuves dans ta vie. Si tu appartiens à une secte islamique aujourd'hui, tu n'es pas éprouvé, sache que tu n'es pas sur la voie d'Allah. Il a été éprouvé par les théories. Donc si toi tes prêches ne sont pas les théories, sache que tu n'es pas sur la vérité. Ce n'est pas parce qu'on est humilié auprès des gens qu'on est détesté auprès d'Allah. Parmi les choses qu'on va bénéficier dans cette histoire, c'est la foi forte de cet enfant qui a résisté à ce châtiment, et la sagesse aussi de cet enfant d'avoir enseigné aux gens. Lorsqu'on a dit Bismillah Rabbil Ghulam auprès des gens, il était en train de transmettre le message islamique aux gens. Et quand on l'a tué, les gens se sont islamisés après lui. Ceci indique que les personnes enracinées dans la science ont beaucoup de sagesse pour transmettre le message d'Allah. Et ce qu'on va aussi bénéficier, c'est quoi? Toute personne qui est adversaire d'Allah ne va jamais gagner sur cette terre. Parce que le roi qui commandait les gens, mais lorsque l'heure d'Allah a sonné, les gens ont cru en masse, plus que jamais. Donc ceci indique que c'est Allah qui a le contrôle, qui a le commandement. On a brûlé certains croyants, Allah dit Al-Aziz Al-Hamid. Allah qui mérite d'être lui. Si Allah te soutient, tu as la foi. Dieu mourir, étant éprouvé, étant brûlé, sache qu'Allah Al-Hamid, il mérite d'être lui. Parmi les choses qu'on va bénéficier de ce droit, c'est qu'Allah a l'honneur de ces personnes élues. Comme il a honoré ses petits, à chaque fois qu'il invoque, Allah l'accepte. Mais ce n'est pas parce qu'un savant invoque, Allah accepte, qui indique qu'il ne peut plus être éprouvé. Ne voyez pas un savant un jour. Il est éprouvé par sa communauté. Vous dites, invoque Allah. Non, non. Même le petit qui a invoqué Allah accepte, il a été éprouvé. Ce qu'on va aussi bénéficier ici, c'est que Allah accepte l'invocation de celui qui est dans le besoin comme celui du petit. Parmi les choses à bénéficier ici, les savants disent c'est permis de mentir si on t'a saisi, on veut te tuer. Dans ce cas, tu peux mentir. Mentir est permis. Ou bien lorsque tu es menacé, comme dans l'histoire du petit, nous voulons qu'Allah nous accorde de la foi. Nous voulons qu'Allah fasse à ce que nous confions à lui. Nous voulons qu'Allah fasse à ce que nous plaçons nos différentes confiances uniquement en Allah. La foi parfaite qui amène vers le paradis. Voilà le Ramadan qui est en train d'arriver. Nous voulons qu'Allah nous donne cette foi. Allahumma rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على الإيمان يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على التقوى برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين. اللهم افتح لنا أبواب رحمتك. اللهم افتح لنا أبواب فضلك. اللهم افتح لنا أبواب كل خير. اللهم اجعل كل قضاء قضيته لنا خيرا وعاقبته لنا رشدا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.